तबला नवाज उस्ताद तालब हुसैन खान साहब। मेरे दादा शब्द कीर्तन करते सन, पर दादा भी कुछ करते होणगे, मैनू उन्हां दा पता नहीं। मेरे वालिद साहब 5 भरा सन। सब तो वड्डे बाबा मलंग खां, उन्हां तो छोटे मेरे अब्बा जी ते 3 होर भरा। मेरे वालिद साहब का नाम इमामदीन सी। वो बहुत सारे काम जानते सन, गाना भी आउंदा सी उन्हां नूं ते तबला भी। रबाबियां दे काम दे भी चंगे जानू सन, यानी शब्द कीर्तन कर लैंदे की सगों करते हुंदे सन। गुरुद्वारे विच साडे पिंड दा नाम भौण सी ते जिला साडा सी हुशियारपुर। इत्थे ही मैं 30 जून 1931 नूं जम्मिया। 4वीं तक पढ़िया। गरीबी दा समा कुछ ज्यादा सी। माँ बाप विचारे पिंडां दे लोग सन। उन्हां फिर मैनू तबला सीखण मेरे ताए दे नाल भेज दिता। मेरे ताया बाबा मलंग खान जी नाल, वो दिल्ली हुंदे सन। मैं उन्हां कोलों सीखना शुरू कर दिता। उस वेले मैं असलों बाल ही सां, शागिर्द ना होया। बस उत्थे ताया जी कोल ही रहना, उन्हां दी सेवा करनी। वो मैनू कुछ ना कुछ दसदे भी रहिंदे। फिर उन्हां मैनू दसना मुनासिब ना समझिया ज्यादा। एक उस्ताद हुंदे सन गामी खां। गामी खां उही दस रहे जे जिहड़े ए म्यूजिक डायरैक्टर नाशाद दे वालिद साहब सन। जी बिल्कुल उही। नशाद उन्हां दा ही पुत्तर। मेरे खलीफा जी ने गामी खां होरां कोल लिजा के ताया जी ने मैनू शागिर्द करा दिता अपने हत्थीं। उन्हां तो फिर सिखते रहे। वो घर भी आउंदे रहे। आहिस्ता आहिस्ता अज होर कल होर इंज ही सिखते सिखाउंदे रहे। कुछ बड़े लोकां आउणा, उन्हां दी भी खिदमत करनी। मेरी उस्ताद दी नहीं ना खिदमत। अच्छा, गामी खां होरां दे पिछोकड़ बारे कोई दसो। ये तबलीगे ने तुसीं दसिया ते किहड़ा घराना सी इन्हां दा? दिल्ली दे घराने दे लोग सन। दिल्ली घराना जिन्हां दे नां तो बोलदा है। अच्छा, तदे ही नाशाद होरी एक जमाने च अपने नां नाल दिल भी लिख दिंदे सन। हाँ जी, यही वजह है। दिल्ली घराना जिन्हां दे नां तो बोलदा है, वो लोग साने बाबा नथू खां, बाबा गामी खां, बाबा काले खां, बाबा बुगरा जी, बाबा बक्कू खां दिल्ली घराने दे वड्डे लोग सन। उन्हां विचों ये सन। बस जो तिल फुल मिलिया इन्हां तों भी लिया। फिर तुरदे फिरदे रहे, धक्के खांदे रहे बड़े। तबला सीखण नाल ते तबला नहीं ना आ जांदा जी। होर भी कासड़ होण वास्ते बड़ी तकलीफ करनी पैंदी। मिसाल दे तौर, तुहाडे कोल बहना है, तुहाडे नाल गल किस तरह करनी है पक्की तरह। तरीका इंज है भी पहला तुहाडे वाकफ होवो। इस तरह गाने का भी लिहाज है, वजाने का भी लिहाज है। कल्ले वजाना होर मतलब, किसे नाल वजाना होर मतलब। ज्यादातर तबलीगा किसे नाल ही वजांदा है, कल्ला नहीं वजांदा। बहुत घट वजांदा है कल्ला, कदी कदी कल्लिया। मैं सब दी खिदमत करता सां। जिन्हें मैनू मिलना उन्हें मैनू कुछ ना कुछ दे देना। फिर इधर पंजाब विच आ गए। अपना सोचिया बई करांगे तो खावांगे, है तां गरीब ही। रबाबियां नाल मैं वजाया, बड़ी आशा दी वार वजाई। बाणी बड़ा कुछ मैनू याद सी।
ਹੁਣ ਤਾਂ 42-44 ਸਾਲ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਕਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਰਾਸਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਜਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਇੰਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਜਾਏ? ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਮਾਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਬਲਬ ਵਰਗਾ ਇਕੱਠ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਝ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਂ। ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਤਬਲੇ ਵਾਲੇ ਗਏ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਹਰਬਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਕਸਬ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਧੁਰਪਦ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਠੇਕਾ ਲਗਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ, ਤੇ ਪਖਾਵਜ ਵਜਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਤਬਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤਬਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਵਈਏ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਜਾਇਆ। ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਭਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਦਲੀਪ ਚੰਦਰ ਬੇਦੀ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਲੋਕ, ਹੋਰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਆਮਦ ਬਖਸ਼, ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼, ਧੁਰਪਦ ਵਾਲੇ। ਧੁਰਪਦੀਏ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਧੁਰਪਦੀਏ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ ਅਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਅਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਲੇਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਏਡਾ ਸੁਰੀਲਾ ਅਲਾਪ, ਉਹ ਅਲਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਅਲਾਪ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਓ ਬਈ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ, ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਖਾਂ ਖਟਾਰੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗਾਇਕ ਸਨ, ਬੜੇ ਸੁਰੀਲੇ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਧੁਰਪਦੀਆਂ ਤੇ ਖਿਆਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਏਡਾ ਕੂਕ ਕੇ ਤਬਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਗੌੜੀਆਂ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਬਸੰਤ ਲੱਗਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਈਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਜਾਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਨਸੀਰਾ, ਭਾਈ ਗਾਮੂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਬਾਬਾ ਮਲੰਗ ਜੀ ਵੀ ਹੋਣੇ। ਬਾਬਾ ਮਲੰਗ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਚਲੋ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਸਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਤੇ ਭਲੀ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਹਾਫਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਣਾ ਕਿਹਾ। ਗਵਈਏ ਵੀ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਏ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗਵਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੋਖਾ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਸੀ। 4 ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਖਿਆਲ, ਧੁਰਪਦ, ਟੱਪਾ, ਤਰਾਨਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ
ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਓ ਵਿਆਸ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੋਈਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਗਾਉਣ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤਰਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਇਆ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਅੰਤਰਾ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਇਆ ਜੀ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਕਲ ਸ਼ਬਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਬਾਬੇ ਮਲੰਗ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਜਿੰਦ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਹਕੀਮੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਹਕੀਮ ਅਜਮਲ ਖਾਂ ਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੀਆਂ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਮਲੰਗ ਨੇ ਤਬਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਰੀ। ਮੀਆਂ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਘਰਾਨਾ। ਮੀਆਂ ਫਕੀਰ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਲੰਗ ਖਾਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀ। ਇਹ ਸਨ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ। ਮੀਆਂ ਫਕੀਰ ਬਖਸ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਪੀੜੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ, ਲੈ ਬਈ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੀਕਰ ਇਹ ਗੱਤ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ 2 ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਦੋਂ 2 ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਲਿਆ। ਹਾਫਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਸੀ, ਸਰੰਗੀ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਿਤਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਬਾ ਇਮਦਾਦ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ, ਵਲੈਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਲੈਤ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ, ਬਾਬਾ ਅਨਾਇਤ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ, ਬਾਬਾ ਇਮਦਾਦ ਹੁਸੈਨ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਤਾਰ ਦੇ ਮੂਜਦ ਸਰੰਗੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਕ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਨ, ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਡਤ ਭਾਸਕਰ ਰਾਓ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਗੈਰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਪੱਗ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਖਾਵਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਜੀ ਆਏ ਉੱਥੇ, ਮੀਆਂ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਬਣਾਈ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸੀ, ਨਾ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਵਈਆ ਸੀ, ਨਾ ਵਜਵਈਆ। ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਖਾਵਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਖਾਵਜ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਮੀਆਂ ਫਕੀਰ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਆਈ ਪਖਾਵਜ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤਾਲਬ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਖਾਵਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਖਾਵਜ ਸਿੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹੋ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਰਪਦ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪਖਾਵਜ ਹੋਣੀ।
ਪਖਾਵਜ ਬਿਨਾ ਤੁਰਪਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਸਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਖਾਵਜ ਦੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾਦ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਗਾਣਾ ਵੀ ਪਖਾਵਜ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਖਾਵਜ ਵੱਜੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਿਆ, ਹੋਰਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਦਾਤੀ ਸ਼ਾਹ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮਦੀਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਾਂਦੇ ਦਾਤੀ ਸ਼ਾਹ ਸਨ। ਰਬਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਵੱਡਾ ਬਾਜਾ ਵੀ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਗਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਜੋੜਦੇ ਸਨ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਤਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਕਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕੌਣ ਪਵਨ ਸੇ ਤੇਜ਼ ਕੌਣ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ, ਨੈਣ ਪਵਨ ਸੇ ਤੇਜ਼ ਅਕਲ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੋ? 3, ਹੁਣ 2 ਰਹਿ ਗਏ। ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਕਸਬ ਕਲਾ ਵਾਲਾ? ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਲੈਲਪੁਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਗਾਮੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਜੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੋ 2-3 ਸਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਥਿਰਕਵਾ ਖਾਂ, ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਖਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਿਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਖਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਕੁੱਟਦਾ ਨੱਪਦਾ ਵੀ ਸਾਂ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਜੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਟਿੰਡ ਕਢਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਟਿੰਡ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਇੰਝ ਹੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਬਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਕੁਨਾਲੀ ਤੇ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਤਬਲਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਵਜਾ ਲੈਣਾ। ਇੰਝ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਖਾਸੀ ਤਾਲੀਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ 2 ਨਾਂ ਲੈ ਨੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਮਨ ਜਾਨ ਥਿਰਕਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਮੀਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਦੂਜੀਰੀ ਵਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਛੱਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਥਿਰਕਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ
जे कोई तबले वाला पूछे तो, क्योंकि ये तबले के मुतलक मामले ने। तो तबला जानने वाले नाल जड़ा कोई उस्ताद किस्म का बंदा है, ये तो उन्होंने मैं दस सकना ना भी किवें, ताकि वह मन भी तो जाए। ठीक है जी, को लभने आ जड़ा नाल साडे होवे ते फिर असीं ये तुहाडे कोलों इहदा सुणीए दी करनी जड़ी। हाँ जी जरूर, क्यों नहीं, कोई ना कोई सबब बन ही जाएगा। अच्छा, हरबलब दे संगीत मेले बारे कुछ जानकारी दिओ। ये 26 सितंबर नूं लगदा सी, कोई 3-4 दिन रहिंदा सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਮਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਕਫੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੁਣਵਈਆ ਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਕਲਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਦਾ ਇਸ਼ਕ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ। कृष्ण जी महाराज उन्होंने पैगंबर ही सन, होर की सन, रब दे प्यारे लोग। वाह हाँ सब वाह। मैं एक मिसाल देना उन्होंने, अगों तुसी आप अंदाजा ला लेना कि वो रब की हस्ती है सन कि नहीं। कृष्ण जी महाराज दियां 360 गोपियां होंदियां सन। किसी ने आके उन्होंने कहा वो एक गोपी उन्होंने दे दें। भाई इन्नियां गोपियां जो हुई, महाराज फरमान लगे, अच्छा तू उस गोपी नूं लै जा जिहदे कोल मैं ना हो। वो बंदा हुण जिहड़ी गोपी कोल भी जावे, अगे उहदे कोल कृष्ण ही होण, इंज उहनूं अजिही गोपी कोई ना मिली जिहड़ी महाराज तो बगैर होवे। इत्थों तुसी आप ही सोच लवो, ये गल कोई आम बंदियां कोल हो सकती है जिन्ना चिर कोई रब नूं पुजिया होया ना होवे। वो वखरी गल है, असी होर मजहब दे हां, सानू अपना मजहब प्यारा है, होना भी चाहिए, पर असी इहो जिहियां हस्तियां दे होवन तो भी इनकार नहीं कर सकते। बहुत अच्छा जी, हाँ साहब क्या बात। ते हरबलब दा मेला दसो। हाँ, हरबलब वर्गा ही एक मेला होर भी हुंदा सी जिहड़ा अमृतसर च लगदा सी। होलियां ते एक ते हुंदियां ने होलियां, एक हुंदे ने होले। होलियां तो समझ लो होली तो वड्डी शै, ते होलियां ते एक मेला होर भी लगदा सी अमृतसर। इत्थे एक साल मैं गया सन 52 विच। मैं सलामत नज़ाकत असी पहला हुशियारपुर बसंत ते गाए बजाए, फिर असी इकट्ठे ही रहन लग पे। गए असी बखो बख सा, उत्थे जाके ही साडा मेल होया। सलामत हो रही अपने नाल इथों एक तबलिया लैके गए सन। गौड़े खां नां सी उहदा, पर उथों दा जाणू नहीं सी। उन्होंने विचारे नूं हुण की पता होवे पूरब किहड़े पासे ते फलानी थां किहड़े पासे। ना ही उन्होंने उथों दे घरानियां दी सुरसार सी। गवैयां वांग तबले वालियां दे भी तां घराने होए ना, जिउं फरखाबाद घराना, पूरब घराना, दिल्ली घराना ते होर पंजाब घराना भी तो गिणो ना जी। हाँ जी क्यों नहीं, वो तो साडा अपना घराना है। इंजी ख्यालियां दे भी घराने ने, पर इन्हां दे अपने नहीं। इन्हां दे घराने उही मन्ने जांदे ने
ਜਿਹੜੇ ਧੁਰਪਦ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਖਿਆਲੀਆ ਉਹ ਘਰਾਣੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਪਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਤੁਸਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਜਾਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰਾਂ 'ਚ ਵਜਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਲਣ ਨਹੀਂ ਵੇਲਿਆ, ਦਰਅਸਲ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 4 ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਤਬਲਾ ਵਜਾਇਆ? ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਜਾਇਆ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਸ਼ੋਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹੋ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ। ਰਾਸਧਾਰੀਆਂ ਨਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਜਾਇਆ ਤੁਸਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਸਧਾਰੀਏ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਨਟ ਹੋਰ। ਨਟ ਨਕਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸਧਾਰੀਏ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੱਕੇ ਠੁੱਡੇ ਖਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਲੈਲਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਵਜਾਇਆ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਸਨ, ਹਰ ਬਲਬਾਂ ਹੀ। ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਤਾਰਾ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਂਸ ਮੈਂ ਵਜਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਵਜਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਖਾਏ। ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਂਦਾ ਬੜੀ ਨਿਹਮਤ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੱਥ। ਤੁਸਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਜੀ ਰਬਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦਾ। ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਸੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਲਾਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਰਹੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੀ ਕਾਮਲਾ ਪੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੱਕੇ ਰਬਾਬੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਰੂਪ ਪਤਾ ਵੀ ਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਬਾਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਥੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਪਰ ਰਬਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਈ ਭਗਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਵੋ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਸਰਤ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਵਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਪੰਡਤ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਜੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਓ ਬਿਆਸ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਵਰਧਨ ਰਾਓ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਓ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਦਲੀਪ ਚੰਦਰ ਬੇਦੀ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨਾਲ। ਵੱਡੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਜਾਇਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਬਲਾ ਵਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਹੀ ਐਡਾ ਸੁਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾ ਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗਵਈਆਂ ਦਾ ਗਾਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਾਤਰ ਤਬਲੀਏ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੇਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੁਝ ਨਾ ਸੁਝਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹਸਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੀਨੋ ਖਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਜਾਇਆ ਮੈਂ।
फिर बरकत अली खान साहब होरां नाल तां मैं कई रिकॉर्ड कीते। फिर पाकिस्तान दे ते हर गवैया नाल मैं वजाया। मुल्क की जिहड़े वेले वंड होई उस वेले किन्नी कुछ उमर सी तुहाडी? इहो कुछ 17-18 बरे। खैर खरीत नाल ही आ गए सो तुसी? ना जी, बड़े धक्के खा के खैर खरीत नाल उथों कोई लंघण दिंदा सी। उथों नट्ठे डरदे मारे भी किते वढ ही ना देण। आउण दी कहानी किवें होई? मैं अपने चाचे दे पुत्तर नाल बाजारों शेव कराण गया आ सा उस वेले। चाचे मेरे दा पुत्तर कंपाउंडर सी ते ओदी बदली हो गई सी बड्डों पिंड। उन्हें जाना सी उत्थे चार्ज लैण। वो मैनू भी नाल लै गया। उधरों मारो मार मच गई। बस फिर घर परतना नसीब नहीं होया सानू। अगांह दे अगांह ही निकलते गए। फिर असी फगवाड़े पहुँच गए। उत्थे गड्डियां वड्डियां होईयां वेखियां ते उथों पिछा मुड़ पै डर के। राह विच सिखां फड़ लिया। सानू उन्हां पहलां ते बंब नाल उड़ाउण दा मता पकाया। फिर खेतां 'च लै गए वड्डण। एक सिख तां दूरों ही वड्डा सारा नेज़ा लै जयकारे बुलांदा वधिया साडे मारने नूं। वो भी सीधा मेरे वल नूं। कोल खलोतियां जो किसी एक ने कहा, बई मारन तो पहला इन्हां नूं इन्ना तां पुछ लो ये है कौन? उन्हें पुछया तो मैं दसिया भाई असीं मरासी हुन्ने आ। उन्हें कहा तू तां ठीक है, तेरे नाल दा नहीं लगदा मरासी। मैं कहा मेरा भरा है पर काम होर करता है। उस बंदे ने मैनू कहा कोई गाना बजाने, कोई गाने बजाने दी गल ही सुना। मैनू कहा एक बंदे, उस बंदे ने कोई गाने बजाने दी गल ही सुना हाँ भला। मैं उन्होंने कहा तू अपने फिरके दी कोई गल पुछ मैनू, गाने बजाने दी छड्ड। तू जिथों बाणी पढ़े मैं तेनों अगों ना सुनावां तो फिर कहीं। लो जी, उन्हें पढ़ी बाणी गुरु ग्रंथ साहब दी। मैं उस तो अगलियां तुकां सुना दित्तियां। वो बंदा झट उस जयकारे बुलाण वाले नूं कहण लगा, ओए इन्हां नूं ना मारी मरदाने कियां नूं। बस जी, वो फिर सानू खूह ते लै गए। उत्थे दो माइयां ने सानू अपनियां घगरियां थले लुका लिया। उन्हां दे बच्चे भी विचे सन मारन वालियां दे। वो कहन लगियां खबरदार जे किसे इन्हां नूं हथ भी लाया ते। उन्हां माइयां ही सानू अपने दिओर नाल दे पिंड कलाया, जिथों असी फौजी ट्रक ते बह के फलौर कैंप च आ गए। मैं इधर आया तो मेरे माँ बाप ते घर वाली उधर ही सन। वो 48 पाकिस्तान आए। लैलपुर विच जा बैठे असी। साडे एक सियासती रिश्तेदार ने यह काम विखाया कि सानू अपने हिस्से की कोई भी थां ना लैन देती, सगों साडे हिस्से की आप ही, साडे हिस्से भी आप ही पवा लै। 47 तो लैके हुण ताईं अपना मकान नहीं वेखिया सी। बड़े धक्के ठुड्डे खाधे जी। मैं इत्थे पिशौर चला गया, उत्थे भी उजाड़ा पईयां ही सन। गाना बजाना किन सुनना सी। मैं मुल्तान आ गया। इत्थे सलामन नज़ाकत होरां नाल मिलिया। उन्हां मैनू अपने नाल रख लिया। रेडियो च कदों नौकर होए? 1961 च कच्चा तो फिर 1962 विच जाके पक्का स्टाफ आर्टिस्ट बनिया मैं। ये नौकरी भी सलामन नज़ाकत होरां पारों ही मिली। उन्हां मैनू आल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस विच वजवाया। मेरे काम की वाह बल्ले बल्ले होई। तसलीम गिलानी होरां मैनू कराची आउण दा आख दिता। इंज मैं नौकर हो गया। हुण मैं रेडियो तो रिटायर हो चुकिया। चंगा उस्ताद जी, हुण असीं तुहाडे तो इजाजत चाहांगे। बड़ी मेहर जो तुसां अपना कीमती वेला दिता सानू ते एडियां चंगियां चंगियां गल्लां अपने जीवन ते कसब बारे दसियां।
ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ 1995।